بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ کو سیکرٹری ٹو وزیر اعظم تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں گریڈ 21 کے افسر ہیں۔ ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تعیناتی کے منتظر تھے۔ ڈپٹی سیکرٹری پاکستان گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ کو سیکرٹری ٹو وزیر اعظم تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں گریڈ 21 کے افسر ہیں۔ ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تعیناتی کے منتظر تھے۔ ڈپٹی سیکرٹری پاکستان گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ہائی کورٹ کا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا دفتر کھلوانے کا حکم، دوست مزاری کو اختیارات واپس مل گئے۔ پنجاب اسمبلی پہنچ کر ڈپٹی اسپیکر کا چارج بھی سنبھال لیا۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے فریقین کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ سابق حکومت کے کئی عہدیدار اور بیوروکریٹ وزارت داخلہ کے نشانے پر۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر اور شہباز گل کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر لیے گئے۔ سابق ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس، طاہر خورشید اور عامر جان بھی بیرون ملک نہیں جا سکیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے کئی قریبی ساتھی اور بیوروکریٹس بیرون ملک نہیں جا سکیں گے۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر ایف آئی اے نے نو فلائی لسٹ میں عمران خان کا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا نام سر فہرست رکھا ہے۔ سابق ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس، مرزا شہزاد اکبر اور شہباز گل بھی بیرون ملک فرار نہیں ہو پائیں گے۔ ایف آئی اے کے مطابق عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید اور عامر جان کے نام بھی نو فلائی لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب نو فلائی زون میں شامل افراد کے فرار کا پلان منظر عام پر آ گیا۔ ایئرپورٹ پر ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رضوان کے منظور نظر انسپیکٹر شاہد کو امیگریشن پر تعینات کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق انسپیکٹر شاہد کا آج تبادلہ کیا گیا، لیکن احکامات پر پرانی تاریخ ڈال دی گئی۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ انسپیکٹر شاہد نو فلائی زون کی انٹری کے بغیر کسی کو بھی امیگریشن کلیئر کر کے بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ عثمان بزدار کے جانے کی تیاریاں، کابینہ ونگ نے عثمان بزدار کی منظور کردہ سمریاں سائٹ پر لگانا شروع کر دیں۔ کیبنٹ ونگ نے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی منظور کردہ سمریاں سائٹ پر لگانا شروع کر دیں۔ عثمان بزدار کی منظور کردہ سمریاں دوبارہ نئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے منظور کرائی جائیں گی۔ مختلف محکموں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی منظور کردہ سمریوں پر کام روک دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد ان سمریوں پر کام شروع کیا جائے گا۔ شہر میں ترقیاتی منصوبوں کا 6 ارب 88 کروڑ روپے کا بجٹ تاحال جاری نہ ہو سکا۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے بیشتر ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز روک لیے گئے۔ سیاسی صورتحال کے باعث ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز کا استعمال مزید سست روی کا شکار ہو رہا ہے۔ گزشتہ کئی روز سے نئے منصوبوں کے لیے فنڈز کا اجرا بھی تاخیر کا شکار ہے۔ شعبہ صحت، روڈ سیکٹر، ہاؤسنگ اور واٹر سپلائی کی اسکیموں پر بیشتر فنڈ جاری نہیں ہو سکے۔ صوبائی اداروں کی جانب سے ڈیمانڈ بھی کی گئی مگر فنڈ ریلیز نہیں کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی این ڈی بورڈ نے بھی محکمہ خزانہ کو فنڈ کے اجرا کے لیے ایڈوائز جاری کی تھی، لیکن پنجاب میں 25 ارب روپے سے زائد فنڈ تاحال صوبائی اداروں کو نہیں مل سکا۔ پنجاب میں اگر 3 ماہ کے دوران 300 ارب روپے کا بجٹ خرچ نہ کیا گیا تو یہ فنڈ سرنڈر کرنا ہوں گے، جس کے باعث ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر اور لاگت میں مزید اضافہ ہوگا۔ پنجاب میں سستے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ التوا کا شکار، 10,000 گھروں کی تعمیر کے لیے ورلڈ بینک سے 35 ارب روپے قرض کے حصول میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت نے کم آمدن والے افراد کے لیے لاہور سمیت صوبہ بھر کی ہر تحصیل میں سستے گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن یہ منصوبہ 3.5 سال گزرنے کے باوجود ادھورا رہا۔ پنجاب حکومت نے مجموعی طور پر 10,000 سستے گھروں کی تعمیر کے لیے منصوبہ بندی کی تھی۔ گھروں کی تعمیر کے لیے پنجاب حکومت نے عالمی بینک سے آسان شرائط پر قرض لینا تھا، لیکن غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باعث عالمی بینک سے 35 ارب روپے کا قرض کا معاملہ مزید التوا کا شکار ہو گیا ہے اور بظاہر غیر یقینی صورتحال کے باعث اس معاملے میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ ماہ رمضان کے دوران بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 5 سے 6 گھنٹے تک جا پہنچا۔ شہر میں جبری لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اس وقت لسکو نے بجلی کی ڈیمانڈ 4,000 میگا واٹ تک کر دی ہے، جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے فراہمی 3,400 میگا واٹ تک محدود کی گئی ہے۔ اس طرح 600 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لسکو کا ڈسٹریبیوشن کنٹرول سینٹر لوڈ مینجمنٹ کرنے میں ناکام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ 60% سرکاری اسکولوں میں کھیلوں کے میدان ہی نہ ہونے کا انکشاف ہوا۔ طالب علموں کی بین الاقوامی کھیلوں میں دلچسپی کم ہونے لگی۔
48,000 स्कूलों में सिर्फ 2,470 स्कूलों में हॉकी के मैदान मौजूद हैं और क्रिकेट की मकबूलियत के बावजूद सिर्फ 1700 स्कूलों में क्रिकेट के मैदान हैं। 13,700 स्कूलों में बैडमिंटन खेलने की सहूलत और इसी तरह सिर्फ 11,500 स्कूलों में फुटबॉल खेलने की सहूलत दस्तयाब है, जबकि स्कूलों में वॉलीबॉल के मैदान की तादाद 5वें नंबर पर आती है और सबसे आखिर 6ठे नंबर पर हॉकी के मैदानों की तादाद है। इस बारे में असातिज़ा का कहना है कि खेलों के लिए सहूलियात दस्तयाब न होने के बायस बच्चों की स्पोर्ट्स में दिलचस्पी कम हो गई है। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि कोरोना के बाद स्कूलों में 2 साल से खेलों के मुकाबले नहीं करवाए जा सके। स्कूलों में खेलों की सहूलियात फराहम करने के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। शहर के 10 हाई स्कूलों में IT और साइंस लैब बनाने का काम 3 साल से ठप। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मंसूबे के लिए जारी करोड़ों रुपए के फंड्स दबा लिए। मुकम्मल फंड्स ना मिलने के बायस ताहाल आलात की खरीदारी न की जा सकी। साइंस और IT लैब के लिए स्कूल्स को पहले मरहले में 12 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए गए थे। हर स्कूल को 20-20 लाख रुपए फराहम किए जाना थे। ताहम सिर्फ 80% अदायगियां की गयी। ज़राए के मुताबिक 3 साल गुजर जाने के बावजूद लाहौर के 10 स्कूल्स को बाकी 20% अदायगियां नहीं की जा सकी। स्कूल सरबराहान के मुताबिक मुकम्मल फंड्स न मिलने की वजह से साइंस और IT लैब्स के लिए आलात की खरीदारी नहीं की जा सकी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक साइंस और IT लैब्स का मुआयना करने के बाद बाकी फंड्स भी जारी कर दिए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में मसरूफ होने की वजह से पेश न हो सके। हमजा शहबाज अदालत में हाजिर हुए। वकील ने कहा केस मन घड़त है, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, बहस के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। स्पेशल जज सेंटर लाहौर एजाज हसन ऐवान की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर की गई, जबकि FIA की तरफ से मुकर्रर की जाने वाली खसूसी टीम पेश नहीं हुई। स्पेशल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर पेश हुए। आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने बताया कि मन घड़त केस बनाया गया, तफ्तीश मुकम्मल है, जो इल्जामात लगाए गए वो बेबुनियाद हैं, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। अदालत में बहस करना चाहते हैं कि फर्द जुर्म नहीं लग सकती। इस्तदा है कि बहस की मोहलत दी जाए। दूसरी तरफ हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर मुस्लिम लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद थी। कारकुन हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी करते रहे। शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का हवाला इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब की बल्दियाती हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए 10 मई तक मोहलत दे दी। दरखास्त गुजार के मुताबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने अज खुद ही विलेज एंड नेबरहुड हल्का बंदी रूल्स 2021 बना दिए, जबकि हल्का बंदियां करते वक्त इलाकों में आबादी को मद्देनजर नहीं रखा गया। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड केस की समाअत हुई। ख्वाजा सलमान रफीक पेश हुए, जबकि साद रफीक की जानिब से हाजिरी माफी की दरखास्त जमा कराई गई। नैब के 3 गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि इन्हें प्लाट मिल गए हैं और अब कोई शिकायत नहीं। हाई कोर्ट ने जोहर टाउन बम धमाके केस में खातून मुलजिमा की सजा मुअत्तल कर दी। हाई कोर्ट ने जोहर टाउन बम धमाके केस में खातून मुलजिमा की सजा मुअत्तल कर दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने आयशा बीबी की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि इसे नाकाफी शवाहिद के बावजूद 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। वो जेल में 2 कमसिन बच्चों के साथ कैद है। खातून मुलजिमा की जानिब से सजा मुअत्तल कराने की इस्तदा की गई थी। एडिशनल चीफ इंजीनियर एस्को मोहम्मद जुबैर खान ने सरकारी रिहाइश गाह खाली करवाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने रिहाइश गाह खाली करवाने का नोटिस मुअत्तल करते हुए वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। शेरवानी के साथ मतलूबा डिजाइन का कुल्ला तैयार न करने पर दूल्हा सारिफ अदालत पहुंच गया। सारिफ अदालत ने 1 लाख रुपए हर्जाने के दावे पर कुल्ला हाउस मुरीदके के मालिक से जवाब तलब कर लिया। फैजपुर इंटरचेंज से भैद नाले तक मोटरवे के साथ 72 इंच कुतर का ट्रंक सेवर बिछाने की तैयारियां। LDA ने हतमी NOC और मौके पर काम शुरू करने की बाकायदा इजाजत मांग ली। लाहौर डेवलपर अथॉरिटी ने सगिया रोड मंसूबे में शामिल फैजपुर इंटरचेंज के साथ कैंडिडेट ट्रंक सेवर बिछाने के लिए NHA से हतमी NOC मांगा है। चीफ इंजीनियर 2LDA मजहर हुसैन खान की जानिब से मरासला लिखा गया है। LDA ने NOC के लिए 9 इकसाम के मुतालिका कागजात भी लफ किए हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, क्रॉस सेक्शन डिटेल, साइट फोटोग्राफर और लेआउट प्लान लफ किया गया है। LDA के पास NHA की इब्तदाई असूली मंजूरी भी मौजूद है, ताहम मौके पर बाकायदा काम शुरू करने के लिए हतमी NOC और वर्किंग अप्रूवल जरूरी है। गाड़ियों की नंबर प्लेट, स्मार्ट कार्ड्स और फाइलें कहां जा रही हैं? एक्साइज लाइल। पोस्ट ऑफिस ने लाखों नंबर प्लेट्स और कार्ड्स किसको फराहम की और कहां डिलीवर की?
कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पोस्ट ऑफिस ने 5 लाख नंबर प्लेट्स और 1.5 लाख से जायद डिलीवरी रिकॉर्ड एक्साइज को फराहम ना किया और ना ही कोरियर का कोई ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जा सका। एक्साइज की जानिब से फराहम करदा कार्ड और नंबर प्लेट्स वसूल तो की जा रही हैं, लेकिन दोनों महकमों का डाटा ताहाल इंटीग्रेटेड नहीं किया जा सका। कोरियर की लोकेशन देखने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। महकमा एक्साइज ने पोस्ट ऑफिस को फौरी तौर पर सॉफ्टवेयर बनाने की हिदायत कर दी है। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर असातिज़ा गुज़श्ता 36 रोज़ से ख़ार 1 माह 6 दिन गुजर जाने के बावजूद कोई हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए ना आ सका। बिनाई से महरूम असातिज़ा भी यकजहती के लिए धरने में शरीक हुए। सिविल सेक्रेटरीट के बाहर असातिज़ा का धरना 36वें रोज भी जारी रहा। 1 माह 6 दिन गुजर जाने के बावजूद कोई हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए न आ सका। असातिज़ा का कहना था कि 6000 से ज्यादा कॉलेज प्रोफेसर अपने मुतालबात की मंजूरी के मुंतजिर है। 1 पॉइंट एजेंडा चीफ सेक्रेटरी पर भारी पड़ गया है। असातिज़ा का मजीद कहना था कि हमारा मुतालबा सर्विस और पे प्रोटेक्शन के नोटिफिकेशन का है। नई हुकूमत फिलफोर हमारे मुतालबात मंजूर करे। पंजाब भर से आए असातिज़ा ने 18 तारीख तक मुतालबात मंजूर न होने की सूरत पंजाब भर में धरना देने की कॉल दे रखी है। ब्यूरोक्रेसी की एक बेहिसी है कि ठीक है ये उस्ताद हैं उठ के चले जाएंगे, लेकिन ये जानते नहीं कि इनका पाला किस से पड़ा है। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट अभी नहीं कर रहे तो हम जो है पुरअमन है। ऐसा ना हो कि हम पुरअमन ना रहें। एक ही मुतालबा है जिसको तमाम कोर्ट्स ने भी एक्सेप्ट किया है, वो ना मंजूर ना हुआ तो फिर हम मजबूर हैं कि 18 तारीख से हम मुकम्मल तौर पर क्लासेस का बाइकाट करें। गर्मी के सताए मजदूर बेरोजगारी से मजीद परेशान। शहर की सड़कों चौकों पर मजदूर दिहाड़ी के मुंतजिर। मजदूरों का कहना है कि सुबह से शाम हो जाती है, काम मिलना मुश्किल हो जाता है, जबकि उन्होंने हुकूमत से रोजगार के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा भी कर दिया। रमजानुल मुबारक, गर्मी और शहर के चौक चौराहों पर बेरोजगारी से परेशान ये मजदूर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस उम्मीद से बैठे हैं कि कोई इनको मजदूरी के लिए ले जाएगा। मौसम की सख्ती, हीट वेव का खौफ किए बगैर मजदूर सारा दिन गर्मी में काम करता है। जितने मजदूर लोग हैं इनके लिए कुछ ऐसा काम करें भी ये अपना रोजगार घर का अच्छा चला लें। यहाँ पे पूरा दिन आते हैं, बैठते रहते हैं, कोई काम मिलता है वो एक दिन मिल जाता है, 2-3 दिन वो ऐसे फारग अपना खर्चा करते खा लेते हैं। ऐसे में बेशतर मजदूर पूरा दिन वहीं बैठे शाम को मायूस होकर घरों को लौट जाते हैं। मजदूर, मिस्त्री, पेंटर, रगड़ाई वाले, प्लम्बर अपने औजार लिए पूरा दिन काम का इंतजार करते नजर आते हैं। तामीराती सामान इतना महंगा हो गया है कि जिसके बायस काम भी बहुत महंगा हो गया है। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत तामीराती मटीरियल ही सस्ता कर दे ताकि हमारा काम चल सके। गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है, कैसे कराएंगे इस समय? आज ये 6 दिन हो गए हमारे काम नहीं मिल रहा। हम की करांगे इस समय? तकरीबन 2.5-3 महीने हो चले ने, कोई कारोबार नहीं हैगा। इत्थे आन के बैठे रहने सारी दिहाड़ी, 2-2:30-3 बजे शाम को घर चले जाइए, ना कोई रोजगारी है। तो यहाँ सारी दिहाड़ी बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं आ रहा है। हमें तो ये काम चाहिए। यहाँ वेले बैठ के घर बहुत औखा गुजारा हो रहा है। ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ वसीला नहीं है। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से बाकायदा एक तरीकेकार बनाने की जरूरत है जिससे मजदूर का भी ख्याल रखा जाए। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद हुई। उनकी अयादत की। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का कहना है सबसे राब्ते जारी हैं, फतह हमारी है। मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर असम्बली चौधरी परवेज इलाही से गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर शाफी हुसैन और चौधरी जावेद चट्ठा भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने जदीद सहूलियात से आरास्ता लाहौर हाई कोर्ट के नए एडमिन ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। एडमिन ब्लॉक के इफ्तिताह के मौके पर लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकिर नसवी, जस्टिस मिसालिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस शाहिद जमील खान और दीगर जज साहिबान मौजूद थे। नॉर्वे के बैनुल मज़ाहिब वफ़द की ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आमद हुई। वफ़द के अरकान ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से मुलाकात की। बैनुल मज़ाहिब मकालमा नॉर्वे की रुकन मारिया गलीना से चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम बैनुल मज़ाहिब रवादारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया।
میاں شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی خوشی مال روڈ ٹریڈر ایسوسی ایشن کے مرکزی قائدین کا صدر سہیل محمود بٹ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ صدر سہیل محمود بٹ نے مال روڈ کی تمام دکانوں پر تمام اشیاء پر 15% ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ پیدائشی ہونٹ اور تالو کٹے بچوں کے لیے ہسپتال کی تعمیر کا مشن کلیب ٹرسٹ کی جانب سے فنڈ ریزنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین ٹرسٹ میاں تصدق رسول نے بتایا کہ چلڈرن فری سرجری ہسپتال میں امراض قلب اور چشم کا بھی علاج ہوگا۔ کلیب ٹرسٹ کے تحت بچوں کے سرجیکل ہسپتال کی تعمیر کے لیے عطیات جمع کرنے کی تقریب ہوئی۔ ٹرسٹ کے چیئرمین میاں تصدق رسول نے بتایا کہ 2003 سے اب تک پیدائشی طور پر ہونٹ، تالو کٹے اور جلے ہوئے بچوں کی 3000 سے زائد سرجریز کی جا چکی ہیں۔ ایک خواب تھا کہ ہم ایک ایسا ہاسپٹل بنا دیں کہ جہاں پہ جو بندہ بھی وہ پیشنٹ آئے اس کو آگے VIP ٹریٹمنٹ ملے، تو بس اس سوچ کو سوچ کے ہم نے یہ کام شروع کر دیا کہ ہم ایک عام آدمی کے لیے ایک اچھا ہاسپٹل بنانے جائیں۔ ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری پروفیسر غلام قادر فیاض نے بتایا کہ ہسپتال کی تعمیر پر مختلف شعبوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ پیدائشی طور پر دل میں سوراخ اور امراض چشم کا بھی علاج ہوگا۔ اس ہسپتال میں جتنے بھی شعبے ہوں گے ان میں ہم اتنے چارجز ضرور لیں گے کہ ہسپتال ہمارا سیلف سسٹینیبل ہو جائے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اگر ہسپتال کو کہیں سے پیسے بچ جائیں گے تو ہم مزید سروسز کو سبسڈائز کر دیں گے۔ چیئرمین المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ حاجی حنیف طیب نے بھی کلیب ٹرسٹ کی کاوش کو خراج تحسین پیش کیا۔ جتنی بھی ضرورت پڑتی رہے گی مؤخر حضرات دیں گے اور انشاءاللہ ان کی پیروی کرتے ہوئے کراچی میں المصطفیٰ بھی ایک ایسا ہاسپٹل تعمیر کرے گی جو کلیب سے ریلیٹڈ جو چھوٹی بڑی بیماریاں ہیں سب کا علاج ایک ہی چھت کے نیچے ہو سکے۔ کلیب ٹرسٹ کے تحت مستحق بچوں کے لیے علاج کی مفت سہولیت قابل ستائش ہے۔ کیمرہ مین محمد اسد کے ساتھ دلاور نیازی، City 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔